اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. آپ نے ابھی سنا غصے کے تعلق سے، آپ جانتے ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں ہمارے ملک کا، اپنے محلے پڑوس کا، اگل بغل لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ اس وقت ہمارے سماج کا ہر بندہ ایک دم سے مزاج کا ایک دم چڑچڑا ہو چکا ہے، ایک دم بھرا پڑا ہے. ہر کوئی بس تھوڑا سا ٹچ ہو جائے اور وہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کب موقع ملے اور اپنے اندر کی بھڑاس نکال دیں. حقیقت یہی ہے کہ ایک عام غریب ہو یا کوئی امیر ہو، بزنس مین ہو، کوئی بھی ہو، آٹو چلانے والا، فاوڑا چلانے والا، ہر بندہ کہیں نہ کہیں اندر سے بھرا پڑا، ایک دم چڑچڑا ہو چکا ہے. اس لیے ذرا سی بات پہ اگر ہلکا سا کچھ غلطی کسی سے ہو جائے، ہلکی سی، تو انسان فوراً پھوٹ پڑتا ہے اور ماں بہن کی گالیاں، الٹی سیدھی باتیں، اور پہلے زبان چلتی ہے پھر ہاتھ چلنے لگ جاتا ہے. ہمارے دین کا سب سے بڑا، ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا دین انسان کو شیطانی جذبات سے نکال کر کے روحانی جذبات کی طرف لاتا ہے. کہ یہ سارے جو جذبات ہوتے ہیں، غصے وغیرہ، یہ اصل میں شیطانی جذبات ہوتے ہیں. اور اسی لیے ابھی آپ نے سنا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، پوچھا گیا جانتے ہو سب سے بہادر انسان کون ہے، سب سے بڑا طاقتور انسان کون ہے؟ تو میرے حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا طاقتور، بہادر و پہلوان انسان وہ ہے کہ جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے جائے، جو شیطانی جذبات پر کنٹرول کر لے جائے، اور جب بھی اس پر اس طرح کی جو کیفیت طاری ہو تو وہ اپنے آپ کو صبر اور ضبط سے کام لیتے ہوئے برے کاموں سے، بری حرکتوں سے رک جائے. اور غصہ ایسی چیز ہے میرے بھائی کہ جب بھی آتا ہے تو سوائے نقصان کی اور کچھ اس کا رزلٹ نہیں آتا. جب غصہ اترتا ہے، آپ کبھی دیکھ لیجئے، آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے کہ جب آپ کو غصہ آیا ہے، بعد میں غصہ اترا ہے تو انجام کیا ہوا؟ یا تو گھر ٹوٹے ہیں، کسی پہ تماچے پڑے ہیں، ڈنڈے پڑے ہیں، مقدمے ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، بس یہی ہوا ہے غصے کا انجام. تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ابھی آپ نے سنا کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، کوئی کام بتا دیجیے جس پہ میں عمل کروں. اور شاید اس کا مقصد تھا کہ میں عمل کروں تو میں نیک بن جاؤں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. تو میرے حضور نے اس سے فرمایا کہ تم غصہ مت کرو. اس نے دوبارہ پوچھا پھر اور کیا کروں میں؟ میرے حضور نے دوبارہ فرمایا غصہ مت کرو. اس نے تیسری بار سوال کیا، پھر میں اور کیا کروں؟ ٹھیک ہے غصہ نہیں کرنا، اب کیا کروں؟ دیکھیے غصہ کتنی خطرناک چیز ہے. 3-4 مرتبہ بندہ پوچھتا رہا اور ہر ایک سوال کے جواب میں اس کو بار بار یہی کہتے رہے کہ غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. کیونکہ یہ صرف جب انسان پہ جب یہ جذبہ آتا ہے، اس طرح کی کیفیت جب ہوتی ہے، تو صرف انسان کا اپنا نقصان نہیں ہوتا، دوسرے نہ جانے کسے، اور اسی ایک غصے کی وجہ سے نہ جانے کتنے خاندان اجڑ گئے، گھر ٹوٹ گئے، میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، کیسے معاملات پیش آتے ہیں. تو غصہ ہمیں آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے. میرے حضور نے فرمایا غصہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مصیبت کے وقت آپ کو صبر کرنا ہے، اور جب بھی غصہ آپ کو آئے تو آپ کو اس وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے. ہمیں دیکھیے ذرا سی کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم مطلب چڑچڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں کا معاملہ دیکھ لیجیے. ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ خلیفہ تھے اپنے وقت کے، یعنی کہ بہت اپنے وقت کے مسلمانوں کے بادشاہ تھے، اور ساری فورس اور سیکورٹی بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی. ایک دن کہیں جا رہے تھے تو ایک بابا بزرگ جو ہے وہ کہیں لیٹے ہوئے تھے اور اندھیری رات تھی، تو کہیں مطلب کاموں میں لگے ہوئے تھے، اپنے مصروف تھے، اور اچانک ان کا پیر بابا سے، بزرگ سے لگ گیا. تو اچانک کوئی انسان سو رہا ہو اور اس کو کوئی ٹھوکر لگائے تو وہ اچانک اٹھے تو غصہ آ ہی جاتا ہے.
तो कहते हैं कि जा रहे थे, इनका पैर लगा और बाबा को ठोकर लग गई, तो वो अचानक हड़बड़ा के उठे और उनको बहुत तेज डांटा, वे अंधा है क्या? आप सोचिए अगर हमें आपको कोई अंधा और इस तरह की बदतमीजी कर दे तो भाई हम भी पलट करके वे नहीं दिखा तो क्या करें, क्यों रास्ते में सोया हुआ, यही सब कहेंगे। और वो अपने वक्त के बादशाह थे और साथ में सिक्योरिटी फोर्स और सब कुछ चल रहा था। उसने जैसे इनको डांटा कि वे अंधा है क्या, इनके जो वजीर मुशीर थे फौरन तलवार निकालिए कि मतलब ये गुस्ताखी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, बादशाह से उलझ रहा है, इसकी हिम्मत कि बादशाह से इस तरह की बात करे। तो वो मारने जा रहे थे तो हंसते उमर बिन अब्दुल मुस्कुराने लगे और उनको कहा भाई तलवार नीचे करो, क्या मामला, उसको जो बाबा से मामला वो हमसे मामला ना, तुम क्यों उलझ रहे हो, तुम क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हुजूर ये तो गुस्ताखी कर रहा है, आपको पागल और अंधा बोल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो उसने कोई बात नहीं की है। तो उन्होंने कहा नहीं हुजूर इसने कहा है ऐसा। तो उन्होंने कहा नहीं इन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने तो मुझसे सवाल किया है। कहा सवाल क्या किया? कहा उन्होंने पूछा है कि तू अंधा है क्या? तो नहीं भाई मैं अंधा नहीं हूँ, बात खत्म है, गलती से लग गया ठोकर और मामला ख़त्म हो गया। हाँ उससे आपको तकलीफ हुई तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो इतनी सी बात के लिए कभी इस तरह का जब मामला आए तो हमें भी, अगर इंसान सामने वाला चिड़चिड़ा हो गया, सामने वाले ने कुछ बदतमीज़ी कर दी, तो हमें आपको तो इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए कि हम बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से देने लगे। सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो हम भी गुस्से पे उतर आए। हमें आपको अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, आला ज़र्फ़ी दिखानी चाहिए। एक मैं छोटा सा वाक़या आपको बता दूं, देखिए खूबसूरत मिजाज कैसे बनता है। अभी आपने सुना गुस्से के सारे, जैसे कभी गुस्सा आ भी जाए इंसान को तो हमें आपको कंट्रोल कैसे करना है, गुस्सा कैसे ख़त्म करना है। आप देखिए इतनी कितनी कमाल की इन्होंने हदीस बयान की। फरमाया मेरे हुजूर ने कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए गुस्से का कड़वा घूंट पी जाए ना, अल्लाह की रज़ा। और आज मैं हदीस पढ़ा रहा था, मुझे अचानक याद आ गई अभी इन्हीं लोगों को कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम जन्नत में आला बंगला घर बिल्डिंग चाहते हो, अगर तुम्हें जन्नत में सबसे बेहतरीन इलाके, जन्नत के खूबसूरत बीचों बीच एरिए में तुम्हें बेहतरीन बंगला और घर चाहिए, तो मेरे हुजूर ने फरमाया तुम हक पर होते हुए भी झगड़ा करना छोड़ दो, झगड़ा मत करो। कितना आसान सौदा है जन्नत का। आज अगर कहीं हमें आपको पता चल जाए कि फुला जगह प्लाटिंग हो रही है और बहुत सस्ते में जगह मिल रही है, तो पैसा अपने पास नहीं होगा तो कर्जा लेकर के वो प्लाटिंग बुक करवाएंगे अपने नाम पर, होगा कि नहीं होगा ऐसा? ये सस्ते में मिलने लग जाए 1 2 लाख में, तो भैया कह रहे हैं कि जल्दी से कर लो यार, अच्छा है अपने नाम। वहाँ मेरे हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें जन्नत, इतना खूबसूरत एरिया, इलाका भी बड़ा अच्छा, सहूलतें भी सब कुछ हैं, फैसिलिटी भी सारी है, और वो भी सिर्फ प्लाटिंग नहीं, बढ़िया बंगला घर बनवा करके मैं आपके नाम करूंगा। और कीमत क्या है? सिर्फ झगड़ा छोड़ देना। कीमत क्या है उसकी? सिर्फ झगड़ा करना छोड़ दो। जानते हो कि सामने वाला गलत है, लेकिन बोलूंगा तो झगड़ा होगा, तो इसलिए वहां चुप हो जाओ कि छोड़ो यार मैं ही सह लेता हूं, कम से कम झगड़ा तो ना हो। इसलिए अगर आप रुक गए और आपने कोई गुस्सा नहीं किया, किसी बात का जवाब नहीं दिया, मेरे हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद गारंटी लेता हूँ, कल अल्लाह की जन्नत के बीचों बीच में तुम्हारे नाम एक बंगला कर दूंगा, एक घर बनवा दूंगा। कितना आसान सौदा है। अल्लाह की रज़ा के लिए गुस्सा पीना आप सीखिए, सब्र कीजिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, अपने अंदर झुकाव लाइए। एक बाबा थे, मैं बताने जा रहा था कि वो ऐसे जैसे बुजुर्ग बैठे हैं, ऐसे वो बुजुर्ग थे और वो अपने मोहल्ले से कहीं दूसरी जगह मस्जिद में रोज़ाना जाते थे नमाज़ पढ़ने। तो वो हाथ में अपनी एक थैली रखते थे जिसमें वो, पहले ज़माने में बटुआ हम लोग कहते हैं, आप लोग शायद बटुआ बोलते हैं ना, जिसमें पैसे और कुछ चीज़ें वो रखते थे। हाँ, तो ऐसे वो बुजुर्ग अपने हाथ में बटुआ रखा करते थे। तो एक चोर था, गुर्बत का ज़माना था, यहाँ लोग 100-50 के लिए बहुत मतलब कुछ कर डालते थे। 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो मतलब उसके लिए डाका चोरी सब कुछ करते थे। तो वो बुजुर्ग रोज़ाना हाथ में थैला लेकर के, अपना बटुआ लेकर के वहाँ से आया जाया करते थे। तो एक चोर की नज़र लग गई उस पर
اور उसने सोचा कि बाबा तो कुछ कर नहीं पाएंगे, बुजुर्ग क्या कर पाएंगे भाई। तो उसने सोचा कि अब कि ये बाबा आए तो मैं इनका बटुआ छीन लूँगा। तो बाबा नमाज के लिए जा रहे थे और रास्ते में वो चोर छुपा हुआ बैठा था। जब ये नमाज का वक्त हुआ तो बाबा अपने घर से निकले और मस्जिद के लिए जाने लगे। रास्ते में जैसे इसको बाबा वहाँ पहुँचे, चोर को खबर हुई कि बाबा आ रहे हैं। ये जल्दी से बाबा के पास दौड़ा और जाकर के बटुआ लेकर के और भागा तेज़ी के साथ। अब बाबा बेचारे तो कहाँ कुछ कर सकते, उसके पीछे तो दौड़ सकते नहीं है। थोड़ा सा शोर मचाया कि बटुआ ले गया। अब जब तक लोग सुने जब तक तो वो गायब हो गया। थोड़ी दूर गया वो चोर बटुआ लेकर के ना, तो वो अंधा हो गया, एकदम अंधेरा छा गया। होता नहीं कि अचानक आप बैठे हो और एक बैग उठे और भागे तो सर चकरा जाता है। मैं करामत नहीं कह रहा हूँ इसको कि बाबा की करामत थी, ऐसा नहीं है। होता है, ये इंसानी कैफियत है कि ऐसे बैठा हो अचानक और एक बैग उठे और लेकर के भागे कोई चीज़ तो सर चकरा जाता है। तो वो बटुआ लेकर के भागा तो क्या हुआ, थोड़ी दूर गया तो उसका सर चकरा गया और एकदम अंधेरा छा गया आंखों के सामने। तो वो घबरा गया, उसने समझा कि शायद बाबा ने बद्दुआ कर दी, उनकी बद्दुआ लग गई, मेरी आँख की बीनाई चली गई, मैं अंधा हो गया। तो वो वहाँ रोने चिल्लाने लगा कि हाय मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी बीवी बच्चे अब क्या करेंगे, मैं अंधा हो गया, मेरा क्या होगा। तो जब वो रोने चिल्लाने लगा तो वहाँ अगल बगल के लोग थे, वो आए पूछे, कहने लगे क्या हुआ भाई। तो उसने सारा वाकया बताया कि भाई मेरी नीयत खराब हो गई थी और एक बुजुर्ग थे बटुआ लेके जा रहे थे तो मैंने उनका बटुआ छीन लिया और शायद उन्होंने बटुआ दे दी तो मैं अंधा हो गया हूँ, मेरी बीवी बच्चे अब मैं क्या करूँगा। तो वो जब बहुत रोने लगा तो वहाँ पे लोगों को तरस आया उसको। तो उन्होंने कहा ये बता बाबा कहाँ थे, चल हम बाबा के पास लेकर के तुझे लेकर चलते हैं और तेरी तरफ से हम माफ़ी मांग लेंगे, बाबा माफ़ कर देंगे तो हो सकता है बीनाई आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, उस बंदे को पकड़ा और पता लगा है कि भाई कहाँ थे बाबा। तो उसने बताया कि फुला जगह थी। तो वहाँ पहुँचे, देखा तो बाबा नहीं थे। वहाँ पे एक हज्जाम की दुकान थी जो दाढ़ी मोछ बनाता। लोगों ने पूछा भाई इस शक्ल के बाबा यहाँ आते? तो उसने कहा रोज़ आते हैं नमाज के वक्त, अभी भी नमाज का वक्त होने वाला है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, नमाज के लिए भी वो आएंगे। नमाज का वक्त हुआ, बाबा मामूल के मुताबिक मस्जिद के पास आए तो उन लोगों ने पकड़ लिया, कहा हुजूर आप बुजुर्ग हो और इस बंदे को माफ़ कर दो, इससे गलती हो गई, इसने बटुआ आपका चुरा लिया था और ये बेचारा अंधा हो गया, आपने शायद बद्दुआ दे दी। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बद्दुआ नहीं दिए, आपकी बद्दुआ लग गई होगी, हाय लग गई, आप माफ़ तो कर दो। तो बाबा हंसने लगे, कहने भैया मैंने तो उसी वक्त माफ़ कर दिया था। तो ये लोग कहने लगे ये क्या बात हुई, आप भी अजीब बात करते हो इस बुढ़ापे में, ऐसे कोई कैसे माफ़ कर देगा, आपका बटुआ लेके भाग गया और आप कह रहे हो माफ़ कर दो। तो मैंने कहा भाई सच मानो, यकीन करो मेरी बात पे, मैंने माफ़ कर दिया था, उसी वक्त माफ़ कर दिया था। मैंने देखा पकड़ नहीं पाऊंगा, गया तो मैं क्या कर सकता था। तो मैंने सोचा कि छोड़ो हटाओ, जो हुआ मैंने उसको माफ़ किया। तो कहा ये कैसे आपने माफ़ कर दिया, आपका पूरा खजाना लेकर चला गया और आप कह रहे हो कि मैंने माफ़ कर दिया। तो उन्होंने कहा हाँ भाई, क्योंकि मैंने एक हदीस सुन रखी है, जब ये मेरा बटुआ लेकर भागा तो मुझे मेरे नबी की एक हदीस याद आ गई और उस हदीस के याद आते ही मैंने इसको माफ़ कर दिया। कहा सुभान अल्लाह, कौन सी हदीस है कि जिसकी वजह से आपने माफ़ कर दिया? तो बुजुर्ग ने फरमाया कि मैंने सुना है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि कल क़यामत के दिन मैं उस वक्त तक अल्लाह की जन्नत में कदम नहीं रखूँगा जब तक मैं अपना कलमा पढ़ने वाले एक एक बंदे को बख्शवा नहीं दूँगा। मेरे एक एक उम्मती का हिसाब नहीं हो जाएगा जब तक मैं अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा, कदम नहीं रखूँगा। सुभान अल्लाह। तो इसमें आपने कैसे माफ़ कर दिया? तो उन्होंने बाबा ने कहा देखो सोच कितनी प्यारी है, ऐसे हम लोगों की सोच बन जाए तो हमारा मुआशरा शायद जन्नत बन जाए मेरे भाई, दुनिया ही जन्नत हो जाए। ये जो बात पे लड़ाई झगड़ा मार काट और गाली गुरूज होता है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग ने कहा कि भाई ये जैसे हदीस आई ना मेरे जहन में, मैंने फ़ौरन माफ़ कर दिया। कहा कैसे माफ़ कर दिया आपने? तो उन्होंने कहा कि असल में मैंने सोचा कि मेरे हुजूर कह रहे हैं कि जब तक मेरे एक एक उम्मती का हिसाब नहीं हो जाएगा जब तक मैं अल्लाह की जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि यार इस बंदे को फ़ौरन मैं माफ़ कर देता हूँ, वरना क्या होगा, मेरी वजह से मेरे नबी को जन्नत में जाने में ताख़ीर होगी, मेरी वजह से मेरे नबी को ताख़ीर होगी। कहा क्यों?
کہا اصل میں اگر میں اس کو معاف نہیں کروں گا آج تو کل قیامت کے دن ہمارا اس کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، پھر اللہ مجھے بلائے گا، اس کو بلائے گا، پھر دونوں کی باتیں سنے گا، پھر ظاہر سی بات ہے اس کی غلطی نکلے گی تو اس کو سزا کے لیے جہنم میں بھیجے گا یا جو بھی فیصلہ اس کی مرضی سنائے گا۔ تو جب تک ہمارا مقدمہ چلے گا، جب تک میرے حضور کو تو وہاں کھڑے رہنا پڑے گا نا، اور اتنی دیر تک جنت میں جانے میں تاخیر ہوگی، تو میں نے سوچا کہ یار اس کو یہیں پر معاف کر دیتا ہوں، نہ مقدمہ ہوگا، نہ کوئی پیشی ہوگی، نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، اور نہ میری وجہ سے میرے نبی کو جنت میں جانے میں تاخیر ہوگی۔ اس لیے میں نے معاف کر دیا اپنے نبی کی محبت میں کہ میری وجہ سے میرے حضور کو جنت میں جانے میں تاخیر نہ ہو۔ یہ کمال کی سوچ ہے، یہ مسلمانی سوچ ہے، یہ حضور سے محبت والی سوچ ہے۔ آج ہم لوگ حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کا کلمہ نعرہ لگانے کو کہہ دو، جھنڈا لگانے کو، سب کچھ کریں گے، لیکن جو حضور کی تعلیم ہے اس پہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب کیا ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہمیں آپ کو تھوڑا سا اپنا دل بڑا کرنا چاہیے۔ سامنے والا نادانی کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، تو اس کی بات کو لے کر کے ہمیں بھی نادان نہیں ہو جانا چاہیے۔ وہ شیطانی کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں شیطان نہیں بننا چاہیے۔ ایک غلطی کر دے تو تھوڑا بڑا دل رکھیں اور اس کو نظر انداز کریں، اللہ کے لیے معاف کریں، اللہ کے لیے۔ اور تھوڑا مزاج میں ایک آخری بات کی وہی فرمایا انہوں نے، جسے وہ حدیث بیان کی کہ غصہ بہت آئے تو کہتے ہیں آگ کو پانی ہی ٹھنڈا کرتا ہے، غصہ آ جائے تو آپ وضو کر لیجیے، پانی پی لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے۔ جب بھی غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اس طرح آپ کا غصہ نارمل ہو جائے۔ اور ایک بہت اچھی بات ہے، آپ کا مزاج ہمیشہ خوشگوار رکھنا چاہتے ہیں، ہنسنا کھیلنا چاہتے ہیں اور ٹھنڈے رہنا چاہتے ہیں، چڑچڑے پن سے، ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ حضور پہ درود پڑھا کرو۔ حضور کے درود کی برکت اتنی ہے، آپ کے اندر بھی آپ کو بڑا سکون ملے گا، ٹھنڈک محسوس ہوگی اور آپ کا مزاج ہمیشہ ٹھنڈا رہے گا انشاءاللہ۔ تو درود پڑھتے رہا کریں، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق بخشے اور ہمیں ہمارے حضور کی تمام باتوں پہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔